Good morning to all. Welcome to sociology class. बेटा अज sociology क्लास विच आपां मार्क्स थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ांगे। मार्क्स दे सत्रीकरण के सिद्धांत की चर्चा करो। ठीक है बेटा। कार्ल मार्क्स ने समाजिक सत्रीकरण का संघर्षवादी सिद्धांत दिता है। जिहड़ा कार्ल मार्क्स सी उन्हें किहड़ा सिद्धांत दिता है? समाजिक सत्रीकरण का संघर्षवादी। यह सिद्धांत कहते 19वीं सदी के राजनीतिक ते समाजिक संघर्षां करके ही अगे आया। मार्क्स ने सिर्फ आर्थिक कारणों ही समाजिक सत्रीकरण के ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों विच संघर्ष का कारण मन्निया। कार्ल मार्क्स की कहता है ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों में जिहड़ा संघर्ष का कारण है वह की है, सिर्फ आर्थिक इकनोमिक कारण नहीं है। मार्क्स ने यह सिद्धांत की है किरत वंड के आधार उत्ते दिता। उन्होंने अनुसार कहते जी किरत है वह की होंगी है, दो प्रकार की होंगी है। एक की होंगी है फिजिकली, दूजी की होंगी है बौद्धिक। ठीक है, शारीरिक ते मानसिक या बौद्धिक। यही अंतर ही की है समाजिक वर्गों के फर्क का कारण है। मार्क्स के बाद कहता है कि समाज के की ने दो वर्ग ने, किहड़े-किहड़े दो वर्ग ने। एक तो जिन्हों का उत्पादन के साधनों उत्ते मतलब अधिकार होंदा है, जानी कि बड़े बड़े की हो गए कारखाने के मालक। ठीक है, जिन्हों का की है उत्पादन के साधनों ते अधिकार है। दूजे किहड़े हुंदे ने जिहड़े उन्हां 'च काम करते हैं, मजदूर। ठीक है, उत्पादन के साधनों ते उन्हां दा की है अधिकार नहीं हुंदा। मालकी वर्ग नूं की कहा जाता है? पूंजीपति वर्ग कहा जाता है। जिन्हों का की है उत्पादन के साधन ते अधिकार नहीं हुंदा हैगा, गैर मालिक वर्ग कहते हैं उन्होंने। तो उन्होंने किहड़े वर्ग में शामिल किया गया है? मजदूर वर्ग दे विच। क्योंकि वो दिन रात की करते हैं? मेहनत करते हैं। मेहनत करने तो बाद भी वो अपना की है मतलब दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वो मतलब अपना पेट नहीं भर सकते हैगे। ठीक है, लेकिन जिहड़े पूंजीपति ने की ने वो आराम नाल रहिंदे ने ते मुनाफे का जिहड़ा बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने को रख लेंदे ने किसानां नूं जां मजदूरां नूं की है नहीं दिंदे हैगे। पूंजीपति वर्ग की करदा? मजदूर वर्ग का आर्थिक रूप नाल शोषण करता है। मजदूर वर्ग अपने अधिकार प्राप्त करने लिए पूंजीपति वर्ग नाल की करता है? संघर्ष करता है। यही सत्रीकरण का की हुंदा है नतीजा है। मार्क्स कहता है कि सत्रीकरण के आने का कारण ही संपत्ति की ना बराबर वंड है। जिहड़े सत्रीकरण क्यों आए है? क्योंकि सारिਆਂ कोल जिहड़ी धन की समानता नहीं हैगी। ठीक है, इस करके की है सत्रीकरण पैदा होया है। सत्रीकरण की प्रकृति उस समाज के वर्गों उत्ते निर्भर करती है। वर्गों की प्रकृति की है उत्पादन के तरीकों उत्ते निर्भर करती है। जिहड़ा उत्पादन का जिहड़ा तरीका है तकनीक उत्ते निर्भर करता है। कहते वर्ग की एक समूह है जिसके मैंबरों के संबंध उत्पादन दी शक्तियों नाल की हुंदे ने ना समान हुंदे ने। इस तरह सारे व्यक्ति जिहड़े उत्पादन दी शक्तियों उत्ते नियंत्रण रखते हैं वह पहला वर्ग यानी कि पूंजीपति वर्ग हुंदा है। जिहड़े की हुंदे ने कारखाने के मालक हुंदे ने, पूंजीपति हुंदे ने। दूजा वर्ग की हुंदा है जिहड़ा उत्पादन दी शक्तियों का मालक नहीं है बल्कि अपनी मजदूरी या किरत बेच के की करता है? गुजारा करता है, यानी कि हो गए मजदूर वर्ग। दूसरा वर्ग ਵੱਖ-ਵੱਖ समाजां विच इन्हां दे नाम की ने ਵੱਖ-ਵੱਖ हो सकते हैं। जिवें जागीरदारी समाज दे विच की है जागीरदार की है भूमि के मालक हुंदे ने ते मजदूर की ने खेती करते हैं किसान मजदूर है ना। तो पूंजीपति समाज के जिहड़े पूंजीपति ते मजदूर, पूंजीपति की ने जिन्हां दे उत्पादन के साधनों का की हुंदा है मालक हुंदे ने। मजदूर की करते हैं? मेहनत करते हैं, मेहनत करके की करते हैं अपना गुजारा करते हैं। पूंजीपति वर्ग को उत्पादन दी शक्तियां होंदियां हन ते मजदूर वर्ग को सिर्फ की होंदी मजदूरी होंदी है जिस दी मदद नाल की करते हैं गुजारा करते हैं। इस तरह उत्पादन के तरीकों ते संपत्ति की ना बराबर वंड के आधार उत्ते बने हुए वर्ग नूं मार्क्स ने समाजिक वर्ग का नाम दिता है। मार्क्स के अनुसार अज का समाज की है चार युगों विचों लंघ के साडे सामने आया है। किहड़े-किहड़े चार युग ने बेटा? ये प्राचीन सामवादी युग। ठीक है बेटा, जिन्होंने प्रीमेटिव एनसाइट सोसाइटी कहा जाता है। सैकेंड है प्राचीन समाज एनसाइट सोसाइटी। थर्ड है बेटा सामंतवादी युग, फ्यूडल सोसाइटी। फोर्थ है बेटा पूंजीवादी युग, कैपिटलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है बेटा, ये की ने चार की ने युग है, इन्होंने विचों की है समाज लंघिया है। सब तो पहला युग की है प्राचीन सामवादी युग। ये की सी
इस समय ਦੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੀ ਸੀ, ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਜ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਦਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਗ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਥਰਡ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਕੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਨੇ, 3 ਵਰਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੁਰਜੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 100-200 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ 2, 4, 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਾਰਕਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੁਰਜੂਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ, ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, 2 ਵਰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਕਤਾਂ
ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਿਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਰਗ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਵਰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੋ ਵਰਗ, ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਵਰਗ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਰੀਕਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਵਰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਾਂ ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਲਤਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਾਂ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਵਾਦ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਗਹੀਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ? ਦੋ ਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਨੇ? ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਰਕਸ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਬਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ? ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੀ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।